سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے ہوں، رہنے کے لیے گھر ہو، اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو۔ روٹی اور کپڑا اور مکان، یہ 3 چیزیں اگر کسی شخص کو میسر ہیں تو اس کی زندگی کا پہیہ صحیح کر کے چلتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قیدی ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، اسے تو وہاں کپڑے بھی ملتے ہیں، روٹی بھی ملتی ہے، چھت بھی میسر ہوتی ہے، تو پھر وہ قیدی کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ تکلیف میں کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ کرب اور اذیت میں کیوں محسوس کرتا ہے؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان کے علاوہ اپنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا خوفناک منظر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، اپنے اس سے دور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ یہ تنہائی سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے ساتھ مل کر سوسائٹی اور معاشرہ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ اگر ہم اس بات پہ غور کریں اور توجہ دیں تو ہمارا جو گھر ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جائے قرار ہوتا ہے۔ کسی اور جگہ، کسی اور کے بیڈ روم میں، کسی اور کے گھر میں اس سکون کی، اطمینان کی نیند میسر ہی نہیں آتی جو اپنے گھر میں آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ گھر ہمارا موجود ہے، سکون کی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بعض گھروں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ گھر تو ہوتا ہے پر گھر میں رہنے والے لوگ گھر کے اندر بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نسب کا رشتہ تو موجود ہوتا ہے لیکن دل کا رشتہ موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں گھر بنانے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ میاں بیوی کے رشتے کا قائم ہونا گھر میں سب سے پہلی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورتیں مرد کا لباس ہے۔ لباس زینت بھی ہوتا ہے، لباس بندے کے عیب بھی چھپاتا ہے، لباس کی وجہ سے انسان گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ لباس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا وجود کے ساتھ فٹ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ لہذا میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کا ہونا، ان کے مزاجوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کا ہونا، فٹ ہونا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ جس کو یہ میسر آ گئی اس کا گھر بن گیا، اس کے حالات سنور گئے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گن کے بتایا تھا، گن کے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں: مال دیکھ کر، حسب نسب دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، اور چوتھے نمبر پر دین دیکھ کر۔ فرمایا میرے غلاموں، تم نے اس طرح کرنا ہے جب کسی خاتون سے نکاح کرو یا تم اپنی بیٹی کا کسی لڑکے سے نکاح کرو، دین دیکھ کے کرنا، پرہیزگاری دیکھ کے کرنا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن دیکھ کے تم نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا حسن اسے ہلاک کر دے، مال دیکھ کے نکاح کرو گے تو ہو سکتا ہے مال اسے متکبر بنا دے، تم دین دیکھ کے نکاح کرنا، رب تمہیں برکت عطا کر دے۔ تو سب سے پہلے تو رشتے کے انتخاب میں آپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو پھر بھی دیندار کا، پرہیزگار کا، اللہ سے ڈرنے والے کا، اس لڑکے کا رشتہ تلاش کریں۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کریں تو اس خاتون کا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، جس کا دل نرم ہو، جو رشتوں کے تقدس سے آگاہ ہو۔ حسن، مال، دولت، یہ تو چیزیں آتی جاتی رہتی۔ تو گھر کے اندر اگر آپ آسودگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کا ماحول کس طرح کا ہے۔ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، نیک آدمی تھے، محدث تھے، عالم تھے، درویش تھے، صوفی تھے، اللہ کے بندے تھے۔
उनकी बेटी बड़ी पारसा थी, बड़ी नेक थी। बादशाह वक्त ने अपने शहजादे के लिए रिश्ता भेजा। देखिए, अब एक सोच ये है कि मेरी बेटी शहजादी बन जाएगी, कल को मलका बन जाएगी। लेकिन वो समझ गए कि वो जो लड़का है उसकी तबीयत में तो अय्याशपन है। वो शहजादा तो है लेकिन उसकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। तो हज़रत सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह से माजरत कर ली। फरमाया, मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ नहीं कर सकता। वो कहने लगा, मैं तो जिस पे हाथ रखूँ वो अपनी बेटी देने को तैयार। फरमाया, मैं नहीं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूँगा। वहाँ माजरत कर ली, लेकिन एक शागिर्द आपके पास हदीस पाक पढ़ा करता था, बड़ा नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, अल्लाह को याद करने वाला था। हज़रत शेख ने अगली सुबह उससे फरमाया कि तू निकाह क्यों नहीं करता। अर्ज़ की, हुजूर मैं ना दौलत पाता हूँ ना मालो असबाब पाता हूँ, कौन मुझे रिश्ता देगा। तो फरमाया, अगर मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूँ तो कबूल करता है। उसने कहा, हुजूर ये तो सादत मंदी और फिरोज बख्ती की हद हो गई कि इतने बड़े शेख की साहिबजादी और फिर इतनी नेक पारिसा और अच्छी और अल्लाह से डरने वाली खातून। तो हज़रत शेख ने घर जाके अपनी बेटी से इजाज़त ली और निकाह कर दिया। और आखिरी जुमला अपनी बेटी से कहा, कहने लगे, पुत्र मैंने तेरे लिए दौलत का इंतखाब नहीं किया, मैंने तेरे लिए बहुत आला बंगलों का इंतखाब नहीं किया, लेकिन उस शौहर का इंतखाब किया है और तेरे शौहर के लिए उस बीवी का इंतखाब किया है जो इंशाअल्लाह मुसल्ले पे बैठा करेंगे, कुरान पाक पढ़ा करेंगे, रिस्क खाएंगे लेकिन देख के खाएंगे कि हलाल है कि हराम। तो रिश्तों के इंतखाब में देखिए, एक है लिबास जिस्म, और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास ज़िंदगी हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ज़िंदगी भर का साथ। बेहतरीन एहतियात इस मामले में। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून आए तो हमारा रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचो ए ईमान वालो, और अपने अहले खाना को भी बचाओ। दूसरा काम ये करें कि कभी रिस्क हराम ना आने दें, कभी ना आने दें घर में रिस्क हराम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वजूद हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। कोई शख्स पसंद करता है कि अपने बेटे को पालूं और फिर उसको आग में डाल दूं, सजाऊं संवारूं और फिर उसे जिंदा जला डालूं। अगर दुनिया में ये पसंद नहीं करता तो आखिरत में भी उसे ये पसंद नहीं करना चाहिए। करने का काम ये है कि ये रिस्क हलाल की तलाश करे ताकि इसका बच्चा बड़ा हो तो हलाल और तैयब रिस्क के साथ उसका खून, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां बने, ताकि उस हलाल की बरकत से फिर रब उसे दोज़ख से महफूज करे और जन्नत अता करे। और ये जो घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है ना, फसादात शुरू हो जाते हैं, इसकी भी एक वजह माल हराम होता है। क्योंकि जिस घर में के अंदर सिर्फ माल 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 और माल की दौड़ लग जाती है, वहाँ रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म हो जाता है। वहाँ तो बेटे अपने अब्बा से कहने लगते हैं कि आप भी कोई ढब का काम कर लेते तो आज हम मालदार ना होते, तो कुछ किया ही नहीं। वालिद और वालदा का वो रिश्ता जो खालिस अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा वाला रिश्ता है, वहाँ भी दौलत आ जाती, भाइयों में जंगें शुरू हो जाती। इसलिए जब माल आया ना हज़रत उमर के ज़माने में, तो फारूक आज़म रोया करते थे। लोगों ने कहा, हुजूर अल्लाह ने आसानी दे दी और आप रोते हैं। फरमाने लगे, तुम्हें पता नहीं ना, जहाँ माल आता है वहाँ बुग़्ज़ भी आता है, वहाँ अदावतें भी आती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जज्बात भी पैदा होते हैं। तीसरी और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि घर के अंदर आदाब का ख्याल करें। वो घर बड़ा ही खूबसूरत होता है जहाँ बच्चे माँ बाप का अदब करते हैं। वो घर बड़ा ही हसीन होता है जहाँ छोटा भाई बड़े का अदब करे, बड़ा छोटे पे शफकत करे, जहाँ बहनों का तकद्दुस कायम रखा जाए, जहाँ बेटियों को किसी किस्म की ज़्यादती उनके साथ माली तौर पर, इखलाकी तौर पर उनको छोटा ना समझा जाए, बल्कि उनको बेटों से बढ़कर प्यार किया जाए। तो घर के अंदर अगर आदाब का ख्याल रखा जाए, कितना हसीन घर है जिसमें माँ जो कह दे बेटे कबूल करें। वो कितना शानदार घर है जहाँ बाप के लफ्ज़ों को बेटे अपने लिए हुक्म तसव्वुर करें। एक जुमले में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी कायनात की सारी तारीख, सारा हुस्न, सारा वकार समेट के रख दिया। करीब रसूल फरमाने लगे,
ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو تحفہ دے، اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا تحفہ دے۔ حضور فرمانے لگے کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اسے اچھا ادب سکھا دے، اچھا ادب سکھا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے۔ اگر ہم آداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔ 3 باتوں کا خیال رکھیں، رشتے کرتے وقت دینداری کو، تقوی کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرا، گھر میں رزق حرام کا داخلہ بند کر دیں، نو انٹری کا بورڈ لگا دیں۔